Сейчас поговорим о расследованиях, которые стали опубликованы сравнительно недавно, в начале этого года, расследования РЭ «Балтика» и также ЛСМ+, которые касались жалоб, расследования жалоб от женщин на врача-невролога, который во время визитов мог использовать попытки гипноза и осуществлять действия сексуализированного характера без согласия пациенток, а также появилась и разгорелся скандал вокруг преподавателя Латвийской музыкальной академии, который также мог осуществлять сексуализированное насилие и систематическое, и даже годами в отношении учениц музыкальной академии. Ну и, соответственно, это поставило вопрос в латвийском обществе о том, собственно, если это журналистское расследование и приговор суда не был, собственно, обозначен, соответственно, судебного разбирательства не было как такового, то можно ли в данном случае пренебречь правами подозреваемых или все-таки общественная значимость здесь выше? Омбудсмен Латвии оценил соблюдение презумпции невиновности в материалах ЛСМ, вот как раз касаясь этих двух опубликованных заключений, и пришел к выводу о том, что эти расследования о предполагаемом сексуализированном насилии со стороны врача-невролога и преподавателя Латвийской музыкальной академии соответствуют интересам общества, и омбудсмен отметил, что публикации не нарушили редакционные принципы общественных СМИ, так как их цель информировать о публичных фигурах, о не частных лицах, но при этом рекомендовал балансировать между свободой слова и защитой прав подозреваемых. Будем разбираться в этой ситуации, потому что омбудсмен по общественным СМИ Эдмундс Апсалонс вместе с нами в этой студии. Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4. Добрый. От первого лица. Как найти этот баланс между, с одной стороны, свободой слова и защитой прав людей, которые оказались в центре подобного расследования или скандала? Nu jā, ir jāņem vērā, ka mēs varam uz jautājumu par nevainības prezumpciju skatīties tīri tādā juridiskā tvērumā, tā kā tas ir formulēts krimināla procesa 19. panta pirmajā daļā. Bet mans uzdevums bija uz šo situāciju paskatīties plašāk un skatīties uz nevainīgumu prezumpciju arī kā uz ētisku principu. Un tas nozīmē, ka nevainīguma prezumpcija būtu jāievēro ne tikai burtiskā nozīmē, kura saka, ka mēs nevaram nosaukt par vainīgu cilvēku, kura vaina nav pierādīta likuma noteiktajā kārtībā. Mums ir jāskatās nedaudz plašāk, ir jāskatās uz to, vai informācijas pasniegšanas veidā, un šeit es domāju informācijas intonāciju, izvēlētos vārdus, izvēlētos izteikumus, arī drukātajā un televīzijas sižetos izmantotās vizualizācijas, vai tas viss nerada auditorijai iespaidu, ka aizdomās turētāji tiek uzskatīti par vainīgiem, un es uzskatu, ka šādas netiešas norādes arī var tikt skatītas kā nevainīguma prezumpcijas un no tā tālāk sekojošā cilvēka privātuma aizskārumu. Un tāpēc šajos te gadījumos bija ļoti rūpīgi jāvērtē ļoti plašs apstākļu kopums, lai noteiktu to, vai aizdomās turēto vārdu nosaukšana nepārkāpja cilvēku tiesības uz savu privātumu, jo skaidrs, ka ar vārda nosaukšanu cilvēku reputācija tiek skarta, un tas nozīmē, ka tad pretējā svaru kausā ir jābūt ļoti, ļoti būtiskiem argumentiem par to, ka tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs.
Ну, в нескольких словах, да, то есть можно подходить к понятию презумпции невиновности в таком строго узком юридическом смысле в данном случае, и тут важен этический принцип, смотреть надо шире, и тут очень важно, с какой интонацией рассказывается о тех или иных фактах, и, соответственно, лицо, оказавшееся в центре подобного скандала, не является ли, не изображается, наверное, как уже, собственно, виновное, и тут таким образом затрагиваются права личности на, собственно, вмешательство в его личную жизнь. Вот вместе с тем, как можно восстановить свою репутацию, как вы видите возможности существующих механизмов, есть ли они в нашей стране для того, чтобы, оказавшись в центре подобного скандала, попытаться ее себе вернуть, эту репутацию, и оправдаться? Pirmkārt, jau šādās un līdzīgās situācijās svarīgi ir, ka aizdomās turētajiem arī tiek dots vārds, ka žurnālisti intervē arī aizdomās turētos, un tiem ir iespēja paskaidrot to situāciju, kā viņi to redz no savas puses. Ja. Tā ir nepieciešams nosacījums tam, lai ziņa par kādu cilvēku iespējamo nodarījumu nebūtu vienpusēji. Bet, protams, tā kā runa ir par iespējamiem likuma pārkāpumiem, tad gala lēmumu par to pieņem tiesa. Ja, un abas šīs lietas, par kurām tika veidot atzinumi, pašlaik notiek procesuālās darbības, un līdz ar to mums ir jāgaida, kad šīs lietas nonāks tiesā un kā tās tiks iztiesātas. Ja. Jo tikai tajā brīdī mēs varēsim pārliecināties par to, vai turēšana aizdomās bija pamatota. Понятно, да. Должно быть право и реализовано право на то, чтобы высказаться, да, и прокомментировать в отношении себя те или иные упреки. Но вот как вам кажется, не показывают ли эти случаи, нужны ли нам какие-то более четкие правовые нормы, регулирующие действия СМИ, или нет? Или, так сказать, наоборот, эти прецеденты показывают, что свобода слова в Латвии работает, и в данном случае этот баланс, вами упомянутый, так сказать, не требует каких-то принципиальных изменений в работе СМИ. Tas, ko es centos norādīt abos šajos atzinumos, to, ka šādās un līdzīgās lietās tas redakcionālais lēmums publiskot aizdomās turēto vārdu, šim lēmumam ir jābūt ļoti rūpīgi izsvērtam. Ja? Un tas sarežģītais šajā svēršanas procedūrā ir tas, ka šeit mēs nevaram vadīties pēc kādiem abstraktiem principiem, sakot, nu lūk, ja punkts 1, punkts 2, punkts 3 ir ievēros, mēs to varam darīt. Katra situācija ir individuāla, un katrai šai situācijai ir ļoti individuāli apstākļi, un tajā brīdī, kad mēs sākam punkts 1, punkts 2, punkts 3 piepildās, tad tas ir nevis lēmums par to, vai publiskot cilvēku vārdus, bet tas ir lēmums par to, ka ir nepieciešams redakcionāls lēmums par to, vai publiskot vai nē. Respektīvi, šeit ir redakcijās ir nepieciešama padziļināta diskusija, vienmēr paturot prātā to saprātīgo šaubu principu, kurš saka, mums ir jāņem vērā, ka mēs varam arī kļūdīties. Mums ir jāņem vērā, ka tā informācija, kurā mēs balstamies, var izrādīties arī nepatiesa. Ja? Visu laiku tas ir jāpatur prātā, un tas lēmums ir jāpieņem ar pilnu atbildību par šī lēmuma sekām, tā izskaitā arī par tām sekām, kas būs uz aizdomās turētajām personām. Ja? Tas ir tas, ko es vēlējos īpaši uzsvērt savos atzinumos, ka šiem lēmumiem ir jābūt ļoti rūpīgi pamatotiem. Ну, понятно, да. То есть это внутреннее коллективное, на самом деле, решение редакции относительно этих расследований. А вообще, если так несколько расширить, да, наш разговор, то, как вам кажется, бывают ли в случае латвийской журналистики, когда те или иные журналистские расследования приводят к каким-то реальным изменениям в обществе или политической деятельности?
Tagad ātrumā ir grūti nosaukt kādu spilgtu piemēru, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, ja mēs mazliet paskatītos, mēs šādus piemērus atrastu ļoti daudz, jo būtībā, ja šādu piemēru nebūtu, ja žurnālistika nekādā veidā nespētu ietekmēt sabiedrībā notiekošo, nu tad jau mediji nepildītu savu vienu no ļoti būtiskajām funkcijām. Ja? Tā kā man šķiet, ka tādiem piemēriem jābūt pārpilnībā. Ну вот, а что отличает в данном случае журналиста-расследователя от условного блогера или высказывания в социальной сети? Вроде как бы очевидно, что да, во втором случае нет редакционной политики, нет вообще редакции, нет профессиональной репутации. В данном случае это, так сказать, публично высказанное слово или обвинение, которое может быть ничем не подкреплено. Но вот как вы оцениваете влияние социальных сетей на расследовательскую журналистику как таковую? Jā, tas jautājums ir plašāks. Tas ir jautājums par ko, kas vispār ir žurnālistika un ar ko atšķirās kvalitatīva žurnālistika no informācijas sniegšana dažādos sociālos tīklos. Nu, tā pirmā pamata atšķirība, kas tieši skar sabiedriskos medijus, ir tas, ka sabiedriskie mediji rīkojas saskaņā ar saviem pašregulējušajiem noteikumiem, kas ir gan redakcionālās vadlīnijas, gan ētikas kodeksi. Ja? Tātad ir noteikta kārtība, kura regulē to, ko žurnālisti dara, un tā kārtība ir paredzēta tam, lai tas rezultāts būtu kvalitatīvs, lai mēs varētu runāt par kvalitatīvu žurnālistiku. Ja? Un ja žurnālisti savā darbā un redakcijas savā darbā ievēro vadlīnijas un ievēro ētikas kodeksu, tam rezultātam ir jābūt kvalitatīvai žurnālistikai. Tā ir tā pirmā atšķirība. А в данном случае защищенность журналистов от блогеров, да, вот в данном случае это касается и Латвийского радио 4, да, в том числе кейсов наших коллег, прежде всего моей коллеги Ольги Князевой, которая подверглась буквально тому, что имеет очевидные признаки травли в социальных сетях. Как вы оцениваете, так сказать, возможность в данном случае высказаться и не попасть под огонь таких концентрированных блогеров, которые атакуют возможность журналиста высказываться? Nu, tas ir viens apstākļus, ar ko žurnālistam savā darbā ir jārēķinās, ka tajā brīdī, kad viņš izsaka savu viedokli, kādam šis viedoklis var nepatikt vai pat ļoti nepatikt, un tas, kuram tas viedoklis nepatīk, var realizēt savas tiesības uz vārdu brīvību un izteikties, ja izteikt savu viedokli par žurnālistu viedokli. Un žurnālistiem ir šī situācija jāpieņem un jāspēj ar to sadzīvot, ja? Jo sociālo tīklu laikmetā mums jārēķinās, ka tās reakcijas būs ļoti ātras, un tad ir tas jautājums, vai žurnālisti vēl šajā brīdī iesaistīties šajās diskusijās ar blogeriem sociālo tīklu līmenī, vai šie te kritiskie viedokļi, kas ir pret viņiem vērsti, var kalpot par impulsu veidot nākamo redakcionālo materiālu, kurš pamato žurnālista позицию un žurnālista izteikto viedokli. Ну вот в этом-то как раз и дело. То есть получается, что фактически ситуация такова, что журналист оказывается один на один, да, возможно, при помощи, при взаимодействии и поддержке своих коллег, один на один с травлей в социальных сетях и как бы должен с этим мириться. Es ceru, ka žurnālists nav viens, ka žurnālists tomēr, tīpaši sabiedrisko mediju žurnālists, aiz viņa stāv sabiedriskais medijs, un aiz viņa ir kolēģi, un ne tikai sabiedriskā mediju kolēģi, arī pastāv noteikti žurnālistiskā solidaritāte arī ar žurnālistiem, kas strādā komerc medijos. Tā kā es negribētu teikt, ka viņš noteikti paliks viens pašs, viņam nevajadzētu palikt vienam pašam. Ja? Un šeit atkal ir jānodara
jānodala tas jautājums, jo vienā pusē ir jebkura cilvēka tiesības uz vārda brīvību, tiesības uz izteiksmes brīvību, bet no otras puses šī vārda brīvība, kā jebkura mūsu brīvība, nav absolūta. Arī šai vārda brīvībai ir noteikti ierobežojumi, un ja šīs robežas tiek pārkāptas, tad visticamāk, tas nākamais solis ir vēršanās tiesību sargājušās iestādēs, ja, kurām tad ir šie te pārkāpumi jāizvērtē. Jo nav jau tā, ka ir atļauts pilnīgi viss. Да, понимаю, да. То есть все-таки, да, свобода слова может иметь свои границы. А вместе с тем, каковы они? Как свобода слова, так сказать, где она заканчивается, начинается цензура и самоцензура? Nu jā, un atkal šeit par to nevar spriest abstrakti. Par to ir vienmēr jāvērtē konkrētā situācija, jo tā vārda brīvības robeža parādās tur, kur šī te vārda brīvība skar citas brīvības, skar citas tiesības. Ja? Līdzīgi kā tajos divos gadījumos, ar ko mēs šī rīta sarunu iesākām. Ja? Tātad tā robeža ir tajā brīdī, kad tu apzinies, ka tas, ko tu saki, aizskar cita cilvēka tiesības. Un tad tam lēmumam to teikt ir jābūt ar dziļu pamatojumu, ka tas sabiedriskais ieguvums no tā, ka es to teikšu, būs lielāks nekā šī cilvēka tiesību aizskārums. Un šī te robeža nav abstrakta. Šī te robeža vienmēr ir ļoti konkrēta un ir jāskata konkrētais apstākļu kopums, lai noteiktu, kurā mirklī šī robeža ir iestājusies, un mēs tālāk nedrīkstam iet. Да, понимаю, то есть, да, в данном случае надо исходить из конкретных кейсов, и в данном случае это не абстрактное размышление, но взвешивание между, с одной стороны, общественного блага и, с другой стороны, интересами личности. Благодарим вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Омбудсмен по общественным СМИ Эдмунд Сапсалонс был вместе с нами и прокомментировал прозвучавшие в материалах ЛСМ заявления и расследования, касавшиеся врача-невролога и преподавателя Латвийской музыкальной академии, которые поступили жалобы в отношении них, когда они совершали действия сексуализированного характера. И напомню, что были рассмотрены омбудсменом оба этих расследования, и омбудсмен пришел к выводу, что публикации не нарушали редакционный принцип общественных СМИ, так как их цель информировать о публичных фигурах, а не частных лицах. Но вместе с тем напомню, что этими же расследованиями, этими кейсами также интересуется и омбудсмен по правам человека и проводит свои расследования в том числе. Донская площадь. С добрым утром!